गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो पिछले क्लास में हम गिल्लू के बारे में चर्चा कर रहे थे। गिल्लू एक संस्मरण रेखा चित्र है। महादेव वर्मा जी ने इसकी इस रेखा चित्र को रचना किया है। इसके द्वारा स्नेह भाव, प्राणी दया के जो सीख या शिक्षा इसके द्वारा हमें प्राप्त होती है। पशु पक्षियों के स्वभाव, उनकी जीवन शैली के साथ साथ महादेव वर्मा जी ने उनके प्रति प्रेम से, महादेव वर्मा जी के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं। जो जिस तरह महादेव वर्मा ने उनके प्रति प्रेम की भावना रखी है, ये विचार को इसके द्वारा हम जान सकते हैं। मैंने ये भी कह चुका था कि कौन कह सकते हैं कि पशु पक्षी भावहीन प्राणी हैं। जो भावना से हीन होते हैं, ऐसे कौन कह सकते हैं? नहीं, वे भी हमसे जो क्या होती है, हमारी तरफ कभी कभार जो अधिक बुद्धिमान होते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी कह चुका था, अधिक भावानुकूल विचारवाना आदि होते हैं और हमारे साथ सहोदय के साथ व्यवहार करते हैं। अब महादेव वर्मा ने यहाँ एक छोटा सा जीव गिलहरी का जो क्या रेखांकन करते हुए प्राणी जगत के प्रति जो उन्होंने मानव सहज जीवन शैली जो उसको उन्होंने बता रही है, यह चित्रण किया है। और आज के संदर्भ में यहाँ मानव के स्वार्थ के कारण, मैंने कहा दिया था, मनुष्य के स्वार्थ के कारण ही पशु पक्षियों की जातियां या पशु पक्षियों की संतति लुप्त होती जा रही है, विनाश की ओर चल रही है। और वहाँ जो महादेव वर्मा ने जो एक संस्मरण, उनकी रक्षा करना, लिव एंड लेट लिव, प्राणियों के प्रति, पक्षियों के प्रति दया भाव दिखाकर उनको रक्षा करना। ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ನೋಡಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಏನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನು ಆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದವನಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲುವವನಿಗಿಂತಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿ ಕಥೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಲೀವ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಲೀವ್, ನೀನು ಬದುಕಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ಬದುಕಬೇಕು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಶನ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. प्रेम भाव जगाने की दिशा में एक सार्थक प्रयत्न या सिद्ध होते हैं। ये ही विचार को हम लोगों ने जान रहे थे। सो अचानक एक दिन सडनली जो एक सवेरे अपने कमरे से उठकर जो कहाँ आए थे, बरमादे वरांडा सिटआउट ना, जो बरमादे में आकर मैंने देखा दो कविये ಹೇಳಿದೆ. कौवा ने एक वचना, कविये ने बहुवचन। जो दो कविये क्या कर रहे थे? दो कविये गमले की चारों तरफ, गमले में फ्लावर पॉट, अंडरस्टैंड? सो फ्लावर पॉट गमले के चारों तरफ जो कौन सा खेल खेल रहे थे? छुआल खेल, कन्ना मुच्छाले जो खेल खेल रहे हैं। वे यह काकभुशुंडी, काकभुशुंडी पक्षियों के गुरु माना जाता है। एक विचित्र पक्षी है, उसके प्रति एक साथ समाधारिता की भावना, इक्वल ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ और ಅನಾಧಾರಿತ है. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕಚ್ಚಾಟ ಗುದ್ದಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬೈತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನಿತ. और then next अनाधारिता की भावना, अति सम्मानित, अति सम्मानित ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತಾಗ ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸತ್ತಾಗ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೂಡಾಕ್ತಾರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೂಡಾಕ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ. ಕಾಗೆನೆ ಬಂದು ಸಾಯನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾ, ಹಣ್ಣು ತಿಂಡಿನೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ತು, ಅವನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಏನೋ ಸದ್ಗತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಈ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ उस कवि के प्रति कैसी भावना है? अति सम्मानित, सिक्कापट्टे। और जो अति जो क्या होती है ನೋಡಿ, ಅದೇ ಕಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಕಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕಾ 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 ಅಂತ
ಬಡ್ಕೊಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಬಡ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಏನ್ ಗ್ರಾಚಾಕಾದೈತೋ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅನಾಧಾರಿತ अवमानिता के रूप में उसको देखते हैं, जो और एक तीक्ष्ण दृष्टिकोण से उस प्राणी को सम्मान आदर आदि प्राप्त होते हैं, ऐसे विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। और इसी के संदर्भ में हमारे पूर्वज जो कैसे बेचारे पुर के पूर्वज गरुड़ के रूप में हमसे कुछ पाने के लिए ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾತ್ವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ। अंडरस्टैंड, जैसे बेचारा करके गरुड़ के रूप में गरुड़ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ साध्य ಇಲ್ಲ, ना आ सकते हैं, ना मयूर के रूप में नवीन रूपದಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, ना हंस के रूप में भी ना आ सकते हैं। हंस पक्षी ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗರುಡನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। उन्हें मीन्स ओके पितृपक्ष में ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಪಕ್ಷಗಳು, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ। ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕಳೆದ ಮಾರನೇ ದಿನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆವರೆಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಿತೃಪಕ್ಷ। ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾನವಮಿ ಹಬ್ಬ, ಮಹಾನವಮಿ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ। जो पितृपक्ष में हमारे हमसे कुछ पाने के लिए नಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ जो काक बनकर अवतीर्ण होना पड़ता है, काक के रूप में हमारे घर तक आ जाते हैं कौन, हमारे पूर्वज। ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಿತೃ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅಥವಾ ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು। जो होना पड़ता है। सो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, आगे देखेंगे। इतना ही नहीं हमारे दूरस्थ प्रियजन, इतना ही नहीं है हमारे दूरस्थ में क्या है, दूरदಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು, दूरस्थ प्रियजन अपने दोस्त रिश्तेदार को भी अपने आने का मधुर संदेश ನೋಡಿ, ಅವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಸೊ ಅವ್ರು ಬರೋವಾಗ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಬಂದಾಗಿ, ಮೊದಲು ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಇಂಥ ದಿನ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಈಗ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಇಂಥ ಕಡೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಥ ಕಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಸೊ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ जो दूरस्थ प्रियजन आने का मधुर संदेश, ಮಧುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ ವಾಹಕನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ये काका आते थे। संदेश इनके कर्कश स्वर में, कर्कश स्वर ಕಾಗೆ ಕೂಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಕಶ ಧ್ವನಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು। ದೇನ ಪಡ್ತಾ है दूसरी ओर, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಕಾಗೆ, सो उसका पात्र अलग अलग होती है। दूसरी ओर अब कौवा और काव काव करने को ನೋಡಿ ಅದೇ ಕಾಗೆ ಆ ಮಧುರ ಸಂದೇಶ ತಂದಾಗ ಒಂದರ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತ್ತಾಗ ಅದು ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಇನ್ನೊಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಕಶ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಕಾವ್ ಕಾವ್ ಕನ್ನ ಅವಮಾನಿತ, ಯಾರೋ ಏನೋ ಅದು ಹಿಂಗೆ ವಟ 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 ಅಂತ ಕಾಗೆ ಕಾ 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 ಅಂತ ಬಡ್ಕಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು। ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು एक साथ समाधारित अनाधारित अति सम्मानित अति अवमानित, ऐसी भावना को व्यक्त करती है। यानी अवमानिता के अर्थ में ही प्रयुक्त करती है, ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। मेरे काका पुराण के विवेचन में इस तरह लेखिका अपने कमरे में से उठकर बरमाने में आकर जब देखा
जो कविए को देखा तब उनके दिमाग में विचार आया था। इस तरह काका पुराण के विवेचन में अचानक सडनली फिर एक बार जो क्या हो गया, बाधा आ पड़ी। बाधा मीन्स क्या है, डिस्टरबेंस। अली डिस्टरबेंस बंदो बाधा आ पड़ी, क्योंकि जो गमले और दीवार की संधि में, गमले और दीवार की संधि, सो गमले ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸೋ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಡೆ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಈ ಕಂಡಿ गमले और दीवार की संधि में आ जगह कंडी तला आई सो ने दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव, ಇಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಚಿಪ್ ಜಾಲ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। मेरी दृष्टि ಇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಇವರ ವಿಷನ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು, ಇವ್ರ ಗಮನ ಆ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು। ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗ ವಾಸ್ತವ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು। सो ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ सो गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। रुक जाना ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತು। रुक गई, निकट जाकर देखा, उसके पास, निकट मींस क्या है, पास, उसके पास जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है। वो क्या है, गिलहरी का छोटा सा बच्चा। ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲರಿ का छोटा सा बच्चा। सो ಗಿಲ್ಲರಿ ಸ್ಪರ್ಗಿ ಅಳಿಲಿನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮರಿ, ಆಗಷ್ಟೇ ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। एक छोटा सा बच्चा है, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮರಿ ಪಾಪ ಇತ್ತು। जो संभवतः बहुशः संभवतः अपने घोंसले से गिर पड़ा है। घोंसले, सो घोंसले मींस क्या है, सो ಗೂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಗೂಡು, ಘೋಂಸಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೋ ಆ ಗೂಡಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। अपने घोंसले ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವೆಲ್ಲ, ಮರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ತುಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಶಾಖ ಕೊಟ್ಟು ಮರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ। अपने घोंसले से गिर पड़ा होगा, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು, गिर पड़ा है। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रही है, और ये कौवे जो क्या कर रही है, उसको सुलभ रीति से बहुत सरलता के साथ उसको आहार बनाने सोच रहे थे। ಈ ಕಾಗೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾಕಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವು। किसके लिए, इस पक्षी को खाने के लिए, आहार के रूप में लेने के लिए, आहार ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ವಂಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು। ಯಾವ, ಈ ಕಾಗೆಗಳು। जो घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, खोजना ಹುಡುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಹಾರನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು। खोज रहे हैं काकद्वय, काकद्वय, द्वय मींस क्या है, दो, दो कविए। सो देखो अलग अलग रीति से प्रयोग किया गया है। काकद्वय ಎರಡು, काकद्वय की चोन चोन से, चोन चोन के, चोन चंद्र ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬೀಕ್ ಅದರ ಕೊಕ್ಕುಗಳಿಂದ। दो गांव उस लघु प्राणी के लिए, जो दो गांव मींस क्या है, गाय वुंड्स। ಈ ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು दो गांव ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಗೆನೂ ಕೂಗಿದೆ, ಈ ಕಾಗೆನೂ ಕೂಗಿದೆ। अंडरस्टैंड, दो गांव, काकद्वय के द्वारा चोन से होने वाला दो गांव उस लघु प्राणी के लिए, लघु मींस क्या है, छोटा, चिಕ್ಕುದು, प्राण जीवी ಅಂತ ತಿಳಿಬಹುದು। एक छोटा है, दो गांव उन लघु प्राणी के लिए बहुत थे, बहुत हो गया, ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು। ಈ ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು ಒಂದ್ಸರಿ ಹಿಂಗ್ ಕುಕ್ಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಅವಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಗೆ।
बहुत थे अथवा निश्चेष्टा अथवा निश्चेष्टा निश्चेष्टा मीन्स क्या है अनकॉन्शियस ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸುಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು निश्चेष्ट सा गमले में चिपक पड़ा था ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಈ ಕಂಡಿಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಕಾಗೆ ಬೀಳದಂಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಚಿಪಕ್ ಪಡಾತ ಚಿಪ್ಕಾ ಪಡಾತ ಮೀನ್ಸ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು सबने कहा कविए की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता जो हर एक ने कहते हैं लोगों भिन्न रुचि ನೋಡಿ ಲೋಕೋ ಭಿನ್ನ ರುಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ इसी तरह जो सबने हर एक ने कहते हैं कविए की चोंचों के घाव ಸೊ ಕಾಗೆಗಳ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಗಾಯ जो इन्हें जो क्या होती है जो इन्हें चोंचों का लगने के बाद गाय आದ ನಂತರ वो बच नहीं सकता ಅದು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕಾಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕಾಗೆ ಕುಕ್ಕಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಜೀವ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಥಾಟ್ बच नहीं सकता अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे इन्हीं कारण से उसको क्या करना ऐसे स्थिति में ही छोड़ देना उसको बचाने की बात मत सोचना ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅದೇನು ನಾವು ಕಾಪಾಡೋದು ಕೂಡ ಅದು ಉಳಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ऐसी भावना लोगों के दिमाग में आ गई थी ನೋಡಿ ಅಂತ ಭಾವನೆ जनरली बनबिಟ್ಟಿತ್ತು इन्हीं कारण से उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए परंतु मन नहीं माना लेकिन के मन नहीं चाहता है उनके मन नहीं चाहा इवर मनसो ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ क्योंकि मैंने कहा था लिव एंड लेट लिव ನೀನು ಬದುಕು ಬೇರೆಯನ್ನು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ बिड़ो ऐसी भावना के द्वारा आलोचना करने वाला व्यक्ति महादेव वर्मा जी है इसी कारण उनके मन नहीं चाहा नहीं माना उसे अवले से उठाकर उसे अवले मीन्स क्या है अर्जेंट जल्दी ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು अवले से अपने हाथ में उठाकर कहीं हिड़ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು उठाकर अपने कमरे में लाई उसको अपने कमरे में ले गई किसको गिलहरी के बच्चे उसको अपने कमरे में ले गए ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ರೂಮ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು कमरे में लाई फिर रुई से इसके बाद रुई मींस क्या है कॉटन ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹತ್ತಿಯಿಂದ रुई से रक्त को पहुंचना ಕಾಗೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಈಚೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಪਹੁಂಚನ ಅಂದ್ರೆ ಒರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು रक्त रुई से रक्त पहुंचकर चोंचों पर गांवों पर पेंसिल का मरहम लगाया और इसके बाद उसके गांवों पर पेंसिल का मरहम पेंसिल और आइंटमेंट इट मींस ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು 2 ವೀಲರ್ ಆಗ್ಬೋದು 4 ವೀಲರ್ ಬಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲ ಸರಿ FA ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೀವ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐಸೆ जो उन्होंने क्या किया जो उसके शरीर पर होने वाला रक्त को जो रुई से पहुंचा और उस पर पेंसिलिन का मरहम लगाया मरहम मींस क्या है बैंडेज ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು मरहम ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವುದು मरहम लगाया कई घंटे के उपचार इस तरह कई घंटों तक हजारों घंटे ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಗಂಟೆ ಒಂದು 50 घंटे ಅಂತ ಅಲ್ಲ थोड़े समय तक जो उन्होंने क्या किया उपचार किया उसका उपचार करना ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೋಗಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
उपचार ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. उपचार के उपरांत, उपरांत मीन्स क्या है, बाद में, उपरांत ये बाद में उसके मुंह में, किसके मुंह में, गिल्लू के मुंह में या उस गिल्लरी के बच्चे के मुंह में एक बूंद पानी टपकाया, एक बूंद पानी टपकाया. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದರ ಬಾಯಿಯೊಳಗಡೆ ಒಂದೆರಡು ಹನಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಪುಟ್ಟ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಡ್ರಾಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು. ಟಪಕಾಯ ಜಾಸಕ, ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು ಫಸ್ಟ್. तीसरे दिन ऐसे, तीसरे दिन तक उन्होंने ऐसी ही ट्रीटमेंट करते रहे. तीसरे दिन वो इतना अच्छा, देखो 3 दिनों तक ट्रीटमेंट करने के बाद जो उसकी हालत क्या हो गई, थोड़ा सा बदलाव आ गया, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು इतना अच्छा हो गया, परफेक्ट आइको और अस्वस्थ हो गया, अस्वस्थ कि ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಂಗೆ, अस्वस्थ हो गया कि थोड़ा सा लेकिन की उंगली पकड़कर अपने उंगली, उंगली मीन्स क्या है, ಬೆರಳುಗಳು, ಲೇಖಕರ ಕೈ ಬೆರಳು, अस्वस्थ होकर कि मेरी उंगली लेखिका की उंगली को अपने दोनों नन्हे पंजों से, नन्हे पंजे, पंजे मीन्स क्या है, ಪಾದಗಳು, ಅದರ ಪಾದಗಳು, ಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಾದಗಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕಾಲ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಾದಗಳು. ನನಗೆ दो पंजों से पकड़कर, किसको, लेखिका की उंगली को पकड़कर, सो बहुत तीक्ष्ण से, ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಲೇಖಕರ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಲೇಖಕರ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಪಕಡ್ತಾರೆ. नीले कांच के, नीले कांच, नीले कांच, नीला रंग के कांच, कांच मीन्स क्या, ग्लास. सो ग्लास ನಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, नीले कांच के मोतिया जैसी, मोतिया, जो मोतिया मीन्स क्या है, ಮುತ್ತುಗಳು, ಪರ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ, ಅದರ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀಲಿ ಕಣ್ಣು, ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತ, ಅದರ ಮುತ್ತಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मोतियों जैसी आंखों से, अपनी आंखों से इधर उधर देखने लगा, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್, ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ, ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಸೀದಾ ಹೋಯ್ತು, ಏನು ನಮಗೆ ಆ ನೋವಿನ ಅರಿವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೈ ನೋವು, ಕಾಲು ನೋವು, ಹಂಗಾಯ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ನಾಟಕ ತೆಗಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಇದು ಪಾಪ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಇದರ ಉದಾಹರಣೆ देखने लगा. 3-4 मास में इस तरह 3-4 मास ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ जो उनके घर में, लेखक के घर में ही वो रहने लगा, उनके घर के सदस्य बन गए. ಆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾವ, ಗಿಲ್ಲರಿ का बच्चा. 3-4 मास, 3-4 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ उसके स्निग्ध रोए, उसके स्निग्ध, स्निग्ध मीन्स क्या है, ಅದರ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಗಾಯ, ಆ ಗಾಯ ಅಂತ ಏನು, wounds ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಸ್ನಿಗ್ಧ ರೋಯೆ, ರೋಯೆ मीन्स क्या है, ಅಳಿಸಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ये मिट जाए, ये मिट गए, ಅಳಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೊಸ ಚರ್ಮ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆತ್ತಗ ಇಲ್ಲ ಕೆಂಪಗಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಕ್ತ ಎಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಒಣಗ್ತಾ ಅಂತ ಹಿಂದಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಚರ್ಮ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಸಿತೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. इसी तरह उसके शरीर में क्या हो गए, स्निग्ध रोए, ಆ ಗಾಯಗಳ ಕಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಸಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು.
स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछ, उसके जब्बेदार पूंछ, पूंछ मीन्स क्या है, ಅದರ ಟೇಲ್ ಬಾಲ. ಆ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿನ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಶರೀರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅದರ ಬಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಬ್ಬೇದಾರ್ पूंछ, उसकी विशेषता पूंछ. और चंचल चमकीली आंखें, उसके चंचल ಚಂಚಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು. चमकीले आंखें, चंचल चमकीले आंखें सबको और एक को विस्मित करने लगी. विस्मित करना, अपनी ओर अट्रैक्ट करना. एक अट्रैक्शन, ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕೆಲವನ್ನ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಮುಖ ತೊಳಿತಾರೆ, ವೆರೈಟಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರು ನಾವು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ತರ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಥಾಟ್ ನಮ್ದೇನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಈ ಚಂಚಲ್ ಚಮಕೀಲಿ ಆಂಕೆ, ಅದರ ಹೊಳಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂಚಲವಾದಂತ ಕಣ್ಣುಗಳು. चमकीली आंखें और एक को विस्मित कर देते हैं और एक को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगी है. विस्मित करने लगी, अट्रैक्ट ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋ. बाद में हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे. ये देखो उसको क्या नामकरण भी कर दिया. ಅದನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಲೇಖಕರು. ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು? गिल्लू. ऐसा नाम भी रख दिया. जो देखो हमने उसको गिल्लू कहकर बुलाने लगे, करके शुरू ಮಾಡಿದ್ವಿ. मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया, लेकिन ने फूल रखना, फूल रखना मीन्स सो ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ. ಸೊ ಹಲ್ಕಿ ಡಲಿಯಾ, ತೂಕೈ ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಲ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ. ಡಲಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬುಟ್ಟಿ, ಹೂಗಳನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಟ್ಟಿ, ಫ್ಲವರ್ ಏನು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು. जो एक हल्की डलिया में रूई बिछाकर, रूई ಅದರ ತಳಭಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹತ್ತಿಯನ್ನ ಹಾಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆತ್ತಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಯಿ ಬಿಛಾಕರ್ ಹರಡೋದು, ಕಾಟನ್ ಅನ್ನು ಹರಡ್ಬಿಟ್ರು. उसे तार से खिड़की पर, उसे तार से, तार ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಮೋಲ್ಡು ಅಥವಾ ಸಜ್ಜೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾರ್ ಸೆ ಕಿಟಕಿ ಪಾರ್. ಸೊ ಕಿಟಕಿಯನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಜ್ಜೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಜ್ಜೆ ಹತ್ರ ಉಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಉಕ್ಕಿಗೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೇತಾಡ್ಕೊಂಡು जो डलिया रूई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया. खिड़की पर लटकाना, लटकाना मीन्स ತೂಗಾಕೋದು ನೋಡಿ. ಕಿಟಕಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಇದನ್ನ ಹುಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಹುಕ್ಕಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ, ಫ್ಲವರ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಲಗಿಸಿ. ಯಾವನ್ನ? गिल्लू. नामकरण भी कर दिया है. सो ये स्प्लिट फॉर्मेट इधर है. सो उस गिल्लू में, गिल्लू को उसमें बिछाकर, फिर उसको बिठाकर जो उसको तार से खिड़की पर उसको लटका दिया. और ये दो गाल बिठो. 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा. अंडरलाइन दैट सेंटेंस. गिल्लू का घर, गिल्लू ನ ಮನೆ ಯಾವಾಗೋಯ್ತು ಅದೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ? 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा. वह स्वयं हिलाकर, वो स्वयं अपने आप उसमें हिलाकर, हिलाना मीन्स ತೂಕೊಂಡು, ತನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ತಾನೇ ಅದರೊಳಗಡೆ ತೂಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. जो हिलाकर अपने घर में झूलता, अपने घर में ನೋಡಿ ಲೇಖಕರು ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡಿನೇ ಅದರ ಮನೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್?
सो वह स्वयं उसमें हिलाकर अपने घर में झूलता तो झूलता और अपनी खांच के मन अपने खांच चल रहे आगे ग्लास और ट्रांसपेरेंसी मन ಕೋಸಿ ಆಂಕೋನ್ಸೆ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು जो आंखों से कमरे के भीतर अंदर और बाहर ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕಿಟಕಿಯ ಒಳಗಡೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ भीतर खिड़की से बाहर अंदर बाहर दोनों ओर न जाने क्या देखता न जाने क्या देखता किसको देखता था क्या क्या करता था पता नहीं है उसको देखता न जाने क्या देखता और समझता रह गया और क्या क्या देखता है और क्या क्या समझता है पता नहीं है ये ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ समझता रहता था परंतु उसकी समझदारी उसको समझने की रीत समझदारी प्रवृत्ति और कार्यकलाप और उसके कार्य क्षेत्र ಅದೇನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಬುಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಕೂತಿರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ जो कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था और एक को आश्चर्यचकित होना आश्चर्यचकित ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು आश्चर्य होता था जब मैं लिखने बैठती से इनके बिना कलम शुरू ಮಾಡ್ತಾ गिल्लू उसके घर में ही रहने लगा जो बाहर तो नहीं गया जो उस अपने झूले में ही बैठते थे थोड़ी ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆನೆ ಕೂತಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವರು ಏನು ಊಟ ಕೊಟ್ಟರು ತಿಂತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ವಿನಃ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಂತ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು देखो जब मैं सो आगे लेखिका लिखने के लिए बैठती है लेखिका इवಳು बरवಣಿಗೆಗೆ ಕೂತಾಗ क्या क्या करती थी कार्यकलाप को कैसे देखा करती थी तो प्रश्न है ನೋಡಬೇಕು लेखिका लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए लेखिका का ध्यान को आकर्षित करने के लिए गिल्लो ने क्या करता था देखो आकर्षित करने के लिए अपनी ओर तन कಡೆಗೆ अट्रैक्ट करनेकोस्कर ध्यान आकर्षित करने के लिए तो उसे इतनी तीव्र इच्छा होती उसको तीव्र इच्छा अट्रैक्ट ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ अंदर ಬಂದಾಗ होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला एक अच्छा उपाय ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಲೇಖಕರನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ उपाय खोज निकाला हुड़की इट्कोंतो वो मेरे पैर तक आकर लेखिका के पैर तक आकर लेखिका के पैर झूला से उतरकर लेखिका के पैर तक आकर सो और काल बड़ीवರೆಗೂ ಬಂದು आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता सर से पर्दे पर अपने कर्टन से नीचे उतरकर आ जाता था इन्हें पर्दे पर चढ़ जाता कर्टन उस कर्टन पर चढ़ जाता अब फिर उसी तेजी से उतरता और उसी तेजी से जितने वेग से जाते थे उतने वेग से नीचे आ जाता था उतरता उसका ये दौड़ने का क्रम ಈ ರೀತಿ ಇದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಡಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕ್ರಮ तब तक चलता रहा ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठी ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕರು ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋವರೆಗೂ ಇದು ತನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು
ಲೇಖಕರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಲೇಖಿಕಾನೇ गिल्लू के कार्यकलाप लेखिका के कार्यकलाप को गिल्लू कैसे देखा करता था ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.